सो अज आपां जो वचन दे विचों सीखना आ ओहदा टाइटल आ फलदार बनो। हालेलुया। सो हुण तुसीं डिसाइड करना कि आपां अंब दे बूटे बन के उठना कि अमरूदां दे बूटे बन के उठना। पर आपां इहो जिहा एक पेड़ इस जगह तो बन के उठना जिन्हों भांत भांत दे फल लगण। हालेलुया। जिहड़े संसार दे विच पौधे आ जो अंब दा आ उहनूं अंब ही लगदे आ, सेब नहीं लगदे। इदां नहीं हैगा भी एक डाढ़ी नूं अंब लगे आ, एक नूं सेब लगे, एक नूं मिर्चां भी लगियां। देखिया कदी इदां दा? पर जे आपां अपनी जिंदगी वाल देखीए तां फिर इदां ही आ। माड़े जे मिठे आ अंब दे वांगा, वावा सारे खट्टे आ निंबू दे वांग, लौंगी मिर्च दे वांग कौड़े भी आ। तां आपां किहड़ा बूटा आ? फलदार तां हैगे आ, शुक्र है प्रभु दा। पर आपां देखना आ भी जेड़े फल साडे जीवन दे बूटे नूं लगे आ वो काम दे भी आ जां नहीं। कई बारी बहुत सारे रुख इहो जिहे हुंदे आ जिन्हां नूं फल लगे हुंदे आ पर वो फल किसी भी काम नहीं आउंदे। कई बारी वो बहुत वड्डे वड्डे हुंदे आ। कईयां थावां ते आपां जांदे मैनूं ते वो नाम भी नहीं पता भी उन्हां नूं कहिंदे की आ। तां वो इहो जिहे हुंदे कहंदे जी ये खा नहीं सकदे, ये किस काम आउंदे, पशुआं नूं पाउंदे नहीं जी, ये पशुआं दे काम भी नहीं आउंदे। फिर कहते ये उदां ही आ। हुण आपां देखना भी आपां उदां ही आ कि आपां काम दे आ। हालेलुया। सो आपां फलदार बनना आ ते फलदार होना सैनावां दे यहोवा परमेश्वर दी पहली इच्छा आ। जदों आपां प्रार्थना करदे आ ते वचन दे विच लिखिया आ, जदों प्रभु यीशु मसीह जी ने जिहड़ी प्रार्थना आपां नूं सिखाई उन्हें कहा हे पिता तेरी मर्जी पूरी होवे। हालेलुया। लिखिया ना इदां। ते जदों आपां भी प्रार्थना करदे ते आपां भी अपनी प्रार्थना च कहंदे कि नहीं कहंदे? तुसीं कहंदे हुंदे कि नहीं कहंदे हुंदे? क्योंकि बहुत सारे लोग इदां कहण तो डरदे आ भी आपां कहना नहीं आ भी प्रभु तेरी मर्जी पूरी होवे। पता वो काहते डरदे आ? वो कहंदे भी असीं तां प्रार्थना दे विच कहना है प्रभु असीं कनेडे नूं जाना, जे पिछों इदां कहता भी प्रभु तेरी मर्जी पूरी होवे, जे प्रभु दी मर्जी कनेडा भेजण दी ना होई फिर गल नहीं बननी। कई लोग इसे करके डरदे अपनी प्रार्थना दे पिछे ये नहीं कहंदे भी प्रभु तेरी मर्जी पूरी होवे, क्योंकि कई बार उन्होंने लगता है कि यह परमेश्वर की मर्जी च नहीं हो सकता। मैं तुहानू दसना चाहनी आ जे इस गल दे पिछे आपां नूं इदां लगे भी ये प्रभु की मर्जी च नहीं होना फिर आपां वो चीज़ां बारे प्रार्थना ही नहीं करनी। जे आपां नूं इदां भै आउंदा आ कि जे आपां कहा पर यह प्रभु की मर्जी च नहीं आ, प्रभु की इच्छा नहीं आए, ते जे प्रभु की इच्छा च नहीं आ फिर तुहानू लगदा भी आपां नूं देऊगे। जे प्रभु नूं पसंद ही नहीं आ तो फिर प्रभु तुहानू देऊगे ओह, क्योंकि प्रभु तो तुहानू बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु तुहाडे नाल सच्ची मुहब्बत करते हैं, इन्ना प्रेम करते हैं कि तुहानू बचाउण दे लई, मैनू बचाउण दे लई उन्होंने अपना इकलौता पुत्र बलिदान होने दे लई दे दिता। हालेलुया। सो आपां वचन दे विचों देखदे हैं फलदार होने दे बारे विच आपां देखदे हैं बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 6 to 9। लूका दी किताब उहदा 13 नंबर अध्याय और उहदी 6 तो 9 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया, उसने यह दृष्टांत दिता भई किसी मनुख दे अंगूरी बाग विच एक हंजीर दा बूटा लाया होया सी अते ओह उस दा फल लैण आया पर ना लभा। तद उन्हें बागवान नूं आखिया वेख मैं इस हंजीर दे बूटे दे फल लैण नूं 3 वरियां तो आउंदा हां पर नहीं लभदा, इनू वड सुट, कानू जमीन में रोक छड्डी आ। पर उसने उन्होंने उत्तर दिता स्वामी जी इनू ऐतकी होर भी रहन दिओ जद तिकर मैं इहदे गिरदे खाल ना खोदा अते रूड़ी ना पावां, शायद अगे नू फल लगे, नहीं तां इनू वढा सुट्टी। हालेलुया। सो हुण आपां इस दृष्टांत दे विच फस्ट ऑफ ऑल एक ही आ, एक दृष्टांत आ। प्रभु यीशु मसीह बाली वरी दृष्टांतां दे राहीं गल करदे सीगे ते इत्थे भी एक दृष्टांत आ
एक कहानी दे वांग वो गल कर रहे, उदाहरण दे वांग एक गल कर रहे आ कि एक अंगूरी बाग आ, एक बाग आ जिथे एक हंजीर दा बूटा लगा होया आ, और जेड़ा उस बाग दा मालिक आ, जेड़ा वो आंदा आ 3 वरियां तो वो आंदा आ, और वो उथों दे माली नूं की कहंदा आ, कहंदा मैं 3 सालां तो आना आ फल लैण दे लई, पर इनू कोई फल नहीं लगा हुंदा, इनू वड सिट। तुहानू पता वो हंजीर दा बूटा कौन आ? किन्ने जाने जानदे हो हंजीर दा बूटा कौन आ? नो वन? ओके, ओनली 2 हाथ खड़े हुए हैं। ताई तुहानू कहीदा वचन पढ़िया करो, और वचन पढ़न तो पहला प्रार्थना करिया करो कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी साडी मदद करो, जदों असी वचन पढ़िए सानू ऐन सही तरीके नाल समझ आवे ते पवित्र आत्मा जी आप सानू समझाउण। फिर अपना बाइबल्स खरीदण दा की फायदा है? ये जिहड़ा पवित्र वचन आ तुसी इनू लिया आ, तुसी इनू कैरी करदे आ, तुहाडे हत्थां दे विच आ, तुहाडे झोलियां च आ, तुहाडे घरां दे विच आ, पर कोई फायदा नहीं आ। बहुत सारे लोग की करते आ, जिन्हां नूं दब्बे पैंदे आ, रात नूं बुरे सुपने आउंदे, की करदे छाती ते रख लेंदे बाइबल नूं, कोई सराणे हेठां रख लैंदा। मैं तुहानूं एक गल दस्सां, जे तुहानूं दब्बे पैंदे तुसी बाइबल भी छाती ते रख लिया, दूने दब्बे पैणे आ। एक तो पहले तो ही प्रैशर आ, फिर तुसी उत्ते 1.25 किलो होर भार रख लिया। बाइबल दा भार पाउण दे नाल कुछ भी ठीक नहीं होना। जे तुहाडा सिर दुखदा आ ते तुसी पवित्र वचन नूं चक के, पवित्र बाइबल नूं चक के इदां सिर ते रखी फिरो, भावें 1 घंटा रखी फिरो, कुछ ठीक नहीं होना तुहाडे सिर दा। जे आपां किसी कमले दे गल दे विच बाइबल दे पेज लैके ओहदा तवीत करा के पा दिया, तुहानूं की लगदा उहनूं मत आ जूगी? पर वचन तां सामर्थी आ, फिर उहनूं मत काहतों नहीं आउणी? वचन हत्थां विच कैरी करन दे नाल गल नहीं बनदी। वचन कैरी करना ते उहनूं अपने मन दे विच करो। वचन नूं लैणा है ना ते अपने दिल दे विच लवो। ऐदां थोड़ी भी महीने पिछों इहदे उत्तों आपां घट्टा झाड़ लिया, हफ्ते पिछों इहनूं आपां चर्च दे विच आण के खोल लिया। इहनूं सिखो। जिथों नहीं समझ आउंदा तुहाडे कोल चर्च दे नंबर्स आ, तुसी फोन करो। ऑल द टाइम असी जिहड़ियां कॉल्स अटेंड करदे आ, एक बंदा हफ्ते दे विच कई इहो जिहा 50 वारी भी फोन करदे आ, साडी लत्त दुखदी आ, साडा सिर दुखदा आ। मैं अंडरस्टैंड कर सकदी आ उन्हां दी दर्द नूं, किन्ने परेशान होणगे जिहड़ा बार-बार फोन करदे आ, पर एक भी फोन इहो जिहा नहीं आउंदा कि साडे लई प्रार्थना करो, सानू वचन समझ नहीं आउंदा, साडे लई प्रार्थना करो असी पवित्रता च वधना, साडे लई प्रार्थना करो परमेश्वर साडे नाल दर्शनां दे विच गल करन, साडे लई प्रार्थना करो सानू पवित्र आत्मा दा वरदान मिले। कि तुहानू लगदा नहीं है अपने अपने जीवन की जरूरत आ? प्रार्थना कराने जी असी एयरपोर्ट नूं चले आ, साडे राह दे विच कोई तंगी ना आवे। कदी किसी ने प्रार्थना कराई भी असी स्वर्ग नूं भी तुरे आ, साडे राह दे विच कोई दिक्कत ना आवे? इन्ने मतलब प्रस्त ना बनो। तुसी जिहड़ी कमाई जोड़न डे आ ना, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं तुसी सोच के देखो, जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं जड़ियां दिखण वालियां चीज़ां हैं, ये सब इत्थे रह जाणियां। आपां नूं ते पता नहीं ना, जे हुणे रैप्चर हो जाए तो सारा कुछ धरिया दा धरिया रह जाना ते प्रभु दे चाहण वाले उठा ले जाने आ। जब प्रभु की मर्जी पूरी होवे कि जिद्दां वो चाहुंदे आ, जिन्ना चिर साडा जीवन आपां नूं ते पता नहीं भी घड़ी हैगे कि पल हैगे आ, कल नूं हैगे कि परसों नूं हैगे आ, जां है ही नहीं। तो क्यों ना होए असी फर्स्ट प्रैफरेंस उस चीज़ नूं दईए जिहड़ी साडे नाल जा सकदी है। तो साडे नाल किहड़ी चीज़ जा सकदी है? हाँ जी, कोई बोल दो। हाँ जी, मैं कुछ नहीं कहना, बोल दो।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੇਖਾ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਵੇਂ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸੱਚਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਔਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਲਣ ਵਧਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ, ਐਨ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇੰਨੀ ਖਾਲਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਐਨ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। That's why ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਚੇਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਵਢਾ ਸਿੱਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਟ ਸਿੱਟੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਫੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਜੀ ਸੱਦਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਐ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਲਾ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲ ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਆ, ਆੜ ਪੁੱਟ ਦਿੰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਰੂੜੀ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਲਿਆਵੇ, ਐਤਕੀ ਇਹ ਫਲ ਲਿਆਵੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਉਲਟਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ, ਨਾ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਗੁਣਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ।
ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ। all the time ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸੱਚੀ ਚ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਘੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਲਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾ ਵਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਹਰਿਆਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਬਲਬ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰੀ ਦੋ, ਓਏ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੁਨਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੈਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ? ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਡਣ ਪਖੇਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾ 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 ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਅਵਿਰਥੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 21 ਐਂਡ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 18 to 20। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਕਿੱਕਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ, ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਪੱਤੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਹਲੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ ਇੰਨੀ ਟੇਢੀ ਸਲਾਹ ਦੇਊ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਤਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, 6 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਸ ਈਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ।
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਣੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੂਟਫੁਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 올 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਨ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਗਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਾਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਚੋਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ ਬਸ। ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਲੇਲਾ ਚੱਕਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਓ। ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ। ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਮਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਗਵਾਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦਇਆ, ਸੰਜਮ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਨਾ ਚੱਕੀ ਲਿਆਇਓ, ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਟੀਂ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ?
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਘੜੀ ਲੈ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।